Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما
آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون صدق الله العظيم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സംഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله
يا متكبر يا يا الله خالق يا الله يا خالق يا يا الله بارئ يا الله يا بارئ يا يا الله مصبر يا الله يا مصور يا يا الله غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا يا الله وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا يا الله فتاح يا الله يا فتاح يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا حافظ يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا يا الله بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا حق يا يا الله وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله
يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك من ربي سمائي السلام عليك دام بلا انقضاء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على
على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا كهفا وما قصد السلام عليك يا حسنا تفرد صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك
യാ സയ്യിദി യാ റഹ്മതൽ ലിൽ ആലമീൻ ഖുദ് ബിയദി നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ ഖല്ലത്ത് ഹീലതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോണി ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത്ത് ഹീലതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണേ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകളൊക്കെ വന്നു പോലും വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി ഞങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യുന്ന റഹ്മാൻ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഈ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ രോഗരക്ഷിതാവേ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ഖുർആൻ ഓതി ഹബീബിന്റെ പേരിൽ മൗലൂദ് ഓതി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പല പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഈ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകൾ നീക്കി ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു ഇഹത്തിൽ പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആരോ ഒരാൾ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ മകളുടെ കല്യാണമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഹദിയ അയക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യും ആളാരാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് വഴി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ വഴി അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തെങ്കിലും വിടണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഹദിയ അയച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ അത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവന് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശാരീരിക വിഷമതകൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ ഇബാദത്തിൽ, സമ്പത്തിൽ, ഈമാനിൽ, എല്ലാ മേഖലയിലും കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അള്ളാഹു നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്മ മലപ്പുറം 3000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മുറാദുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് ഉസ്താദെ. മകൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീടില്ല. മകളുടെ അമ്മായിമാക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് അസ്മ മലപ്പുറം ത്തിന്റെ മകള് വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന റബ്ബെ റാഹത്തായ ഒരു വീട്, മനസ്സമാധാനമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഒരു വീട് അല്ലാഹു അവർക്കും വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നസീമ കാലത്തോട് ഭർത്താവിന്റെ അളിയൻ ഖത്തറിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ. കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയ ഒരു ബിസിനസ്സിലൊക്കെ പങ്കാളിയായി. കൂട്ടുകാർ മുഖാന്തരം പ്രയാസത്തിലായി. ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഒരു കേസിലൊക്കെ പെട്ട് നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസത്തിലാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള നമ്മക്ക്, ഭാര്യക്ക്, മക്കൾക്ക്, കുടുംബാദികൾക്ക് എന്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട നസീമ കാലത്തോടിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അളിയൻ അവര് ഈ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഖത്മുൽ ഖുർആന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നീ സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മുഅ്മിനീങ്ങളൊക്കെ ദുആയിരക്കുമ്പോൾ ആ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. നമ്മളെ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു അംഗാണ് ഈ സഹോദരിയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ അളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അളിയന്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അദ്ദേഹം വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരമായി എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറി അദ്ദേഹമൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ നല്ല നിലക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന, മക്കളുടെ വിവാഹം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കൂടുതൽ കച്ചവടത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അവർ ചെയ്ത സദഖയുടെ സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രക്ഷയുടെ കവാടങ്ങൾ, സമാധാനത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അമീറ സലീം നെടുമ്പാശ്ശേരി 10,000 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിന് പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൊല്ലി അതൊക്കെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ. താജുൻ നിസ ബീവി കണിയാപുരം 3000 സ്വലാത്ത്, 4000 ദിക്ർ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ദിക്റൊക്കെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തുദ്ദേശം വെച്ച് വേണം ചൊല്ലിയത് അതൊക്കെ നീ സ്വീകരിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്നെ മിഥ്ല തവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ സൽഹാ മുഹമ്മദ് അലി ദിക്ർ 2000, സ്വലാത്ത് 2000, ഇസ്തിഗ്ഫാർ സ്വലാത്ത് തിബ് 500 വെച്ച്. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ദിക്ർ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ദിക്റൊക്കെ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റഹ്ന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്. റഹീല, റഹന എന്നൊക്കെ പറയും. ഓള് 2000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോലിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടിയാണ്, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ സന്തോഷവും റാഹത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അമീറ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മരിച്ചവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐഷ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറിലാക്കണേ റബ്ബേ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സീനത്ത് മൂവാറ്റുപുഴ വല്ലാത്തൊരു അസുഖങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലാഹു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. സൂറത്തുൽ ളുഹാ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ 360 കെണിപ്പുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10,000 കണക്കിന് നാഡി ഞരമ്പുകളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ശുക്റായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 4 റക്അത്ത് ളുഹാ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി
മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ജോയിന്റുകൾ ഇളകണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചോറ് ഉരുളങ്ങനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിരലുകളുടെ 3 കടിപ്പുകൾ, ഒരു വിരലിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കണിപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ കണിപ്പ്, പിന്നെ വിരലിന്റെ കൈപ്പത്തിമ ജോയിന്റ് ആയിരിക്കണ ഒരു കണിപ്പ്, അങ്ങനെ 3 കണിപ്പ് ഒരു വിരലുമ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ 5 കണിപ്പുമ എത്ര? 4 കണിപ്പുമ 4 3 12, അതുപോലെ തന്നെ തള്ളവല്ലുമ 2 കണിപ്പ്, ആ 12 14 അല്ലെ. പിന്നെ കൈന്റെ മണിബന്ധം 1 കണിപ്പ്, അപ്പൊ 15. പിന്നെ കൈന്റെ മുട്ട് 1 കണിപ്പ്, 16. കൈന്റെ തോളൊരു കണിപ്പ്, 17. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ജോയിന്റുകൾ തന്നെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിരലുകളൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കണില്ല, ഒരു വിരൽ നീണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ, അത് മടക്കാൻ പറ്റണില്ല. എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക? ഇനി പോട്ടെ, നമ്മളെ കൈയിന്റെ മുട്ട് അതിങ്ങനെ നീർന്നിരിക്കുക, അത് മടക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പടച്ചതിനൊരു സ്ക്രൂ നെട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ നെട്ട് ബോൾട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി, അപ്പൊ കൈ കൊണ്ട് വായിലേക്ക് പൊന്തണില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബോൾട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി, അപ്പൊ എങ്ങനെ കൈ പൊന്തൂലല്ലോ, പൊന്തണ കൈ താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ വീഴൂലേ? ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എല്ല്, നമ്മളെ ഞരമ്പ്, നമ്മളെ മാംസം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതിന് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് 2 ദുഹാ നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് ദുഹാ നിസ്കരിക്കണം. ദുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നവർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഖളായി കഴിഞ്ഞാൽ ളുഹറിന്റെ ശേഷം, അസറിന്റെ ശേഷം, ഇശാന്റെ ശേഷം എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദുഹാ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ദുഹാ ഞാൻ ഖളാ വീട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു, ദുഹാ ഖളാ വീട്ടി നിസ്കരിക്കണം. അത് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ്. പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നത് സീനത്ത് മൂവാറ്റുപുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരിയുടെ അസുഖ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അവിടെ അസുഖം എന്താണ്? അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകളൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുക, എല്ലുകളൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സന്ധിവാദം, പിന്നെ എല്ലുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒടിയ, തട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒടിയ, പല്ല് പെട്ടെന്ന് ദ്രവിക്കുക, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ എലഗന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ സൈഡിൽ 2 വള്ളിയുണ്ട്, അതുപോലെ കാലിന്റെ തൊടറിന്റെ സൈഡിൽ 2 വള്ളിയുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ മടക്കാനും നീർത്താനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ പൊട്ടുക, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ വന്ന് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. 65 ദിവസം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ഒരുപാട് കിഴികൾ, ഞവരക്കിഴി പോലത്തെ കിഴികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴാണ് അവർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പരിപൂർണ്ണ ശിഫായാകാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമാണ്. ഭർത്താവില്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു സഹോദരിയാണ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 65 ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും പോയി എടുക്കരുത്, റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആരുമില്ല. പിന്നെ ഒരു മകൻ വിവാഹം നോക്കുന്നുണ്ട്, റാഹത്താര് വിവാഹം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിവാഹം ശരിയായി, അതിങ്ങനെ മുടങ്ങിപ്പോയി. വേറൊരു വിവാഹം ശരിയായി, അതിങ്ങനെ മുടങ്ങിപ്പോയി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശർറുകളിൽ നിന്നും ശത്രുതകളിൽ നിന്നും സിഹ്റുമാരിൽ നിന്നും അവരെ നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരി രോഗത്തിന് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അവരുടെ മകളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭാര്യനെ കൊടുത്ത്, അഥവാ ഉമ്മാനെ, സ്വന്തം മകള് ഉമ്മാനെ നോക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ നോക്കുന്ന ഒരു മരുമകളെ കൊടുത്ത് അല്ലാഹു അവരുടെ ജീവിതം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങളെ ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏപ്രിൽ 20, ഇപ്പൊ ഈ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മാസമാണ് ശവ്വാലായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഏപ്രിൽ 28 ഞായറാഴ്ച, അന്നത്തെ ദിവസം കല്യാണത്തിന് എത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ എത്തണം. ആ ദിവസങ്ങൾ കലണ്ടറിൽ എഴുതിയിടണം കേട്ടോ. ഏപ്രിൽ 28 നമ്മളെ ഉസ്താദിന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ്. അന്നൊരു പരിപാടി നമ്മൾ ഏൽക്കാൻ പാടില്ല. അന്ന് നമുക്ക് പരമാവധി പോകണം. 28-ന് എത്താൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ തലേ ദിവസം വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലേ ദിവസം വരണം. അങ്ങനെ ഒരു വരവ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ദിവസം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവിടെ പേരിൽ ഇഖ്ലാസ് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിഹ കോതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبئ
سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണമല്ല എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണമല്ല അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണമല്ല അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അബ്ബേ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കള് പെൺമക്കള് അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കള് പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാ നല്ല നിനക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ
സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്ലിപ്പ, വല്യമ്മ, അങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ് ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ ആണ്ട് വരും, ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.